देश दुनिया च वसते पंजाबियों जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सरदार हमीर सिंह जी और सरदार जगतार सिंह जी। मैं जी आया। थैंक यू, शुक्रिया जी। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बड़ा रीशफल किया है, बड़ा फेरबदल किया है संगठनात्मक ढांचे दे विच और पंजाब लई ये बेहद अहम आ। पंजाब के बड़े आगू प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नूं अखों परोखे करदिआं उन्हां नालों वड्डा करता गया चरणजीत सिंह चन्नी नूं। उधर नवजोत सिंह सिद्धू की सियासत लगभग मुकाती गई है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के फोल्ड विच हैगे भी ने कि नहीं, इस गल के उत्ते भी सवाल उठ खड़ा होया। राजनीति नवीं दिशा तो अगे वध रही है। ये उत्ते चलदे आ सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं भी एलीवेशन दिता गया और ये अज लौंगोवाल की बरसी मौके सारिया पार्टियां ने अपनी सियासत खोलती है। इतिहास की है और भविख की होने वाला, इन्हां दोनों दे विच कोई समा तोल नहीं, पर राजनीति खूब चमक रही है। ये अर्थ समझण का यत्न करते हैं कि समय समय नाल बदलते पैंतड़े कि आउंदे समय की सियासत विच लोक प्रवानगी ट्रैडिशनल पार्टियां नूं दबा पाउणगे कि नहीं। इन्हां दो मुद्दों ते अगे चलते हैं। सब तो पहला सरदार हमीर सिंह जी, सांझ पवायो कांग्रेस ने जिहड़ा फेरबदल किया है पंजाब की राजनीति नूं किवें प्रभावित करेगा और नैशनल पद्धर के उत्ते शशि थरूर की आमद नूं लैके, कन्हैया कुमार दे आउण नूं लैके और इस तरीके नाल राजस्थान की राजनीति विचों गहलोत के मुकाबले ते सचिन पायलट नूं लिया के जिस तरह कांग्रेस अगे वध रही है, इसका फायदा होने वाला कि नुकसान होने वाला। चरणजीत सिंह चन्नी की 2027 तो पहला एक बारी चेहरा फिर एस्टैबलिश करते जाएंगे और नवजोत सिंह सिद्धू की पॉलिटिक्स की होगी, सांझ पवायो दा। असल दे विच जिहड़ी खड़गे साहब जो बड़े ने पिछले साल काफी लंबे समय बाद कांग्रेस के प्रधान की चोण हुई सी शशि थरूर और खड़गे के दरम्यान। बिना शक वो राहुल गांधी ते सोनिया गांधी उन्हां दा खड़गे वाल झुकाव सी, खड़गे चुने गए। उदू बाद ये लगातार थी कि कांग्रेस का रीकॉन्स्टिट्यूट होना है, उन्होंने दोबारा मतलब वर्किंग कमेटी ते सारी चुनी जानी है। वैसे तो कांग्रेस के संविधान के मुताबिक जिहड़ी ओरिजिनल वर्किंग कमेटी सी बाद दे विच इन्हां ने वधा ली है। वो एक तो प्रधान, एक लीडर ऑफ दी पार्लीमेंट दे विच जिहड़ा हाउस लीडर हुंदा है ते दूजे 23 मैंबर होर हुंदे ने चुने। पर ये 39 मैंबर हुण जिहड़ी रीकॉन्स्टिट्यूट कीती गई गल है कांग्रेस वर्किंग कमेटी दे विच 39 मैंबर कॉन्स्टिट्यूशनली तो यह सीगा कि उन्होंने 23 दे विचों भी 12 चुने जाणगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मैंबर चुनणगे, उन्होंने चोण होएगी ते 11 अपॉइंट किए जा सकते हैं प्रधान के द्वारा। पर 24 फरवरी तो 26 फरवरी तक इन्हों एक ऑल इंडिया सैशन होया सी ते उहदे च फैसला करता नॉमीनेट ही होणगे, वो चुने नहीं जाणगे। मतलब एक गल तो यह पहलू बेसिक तौर पर समझण वाला है कि यह नॉमीनेटेड कमेटी है, ये इलैक्शन अगे नहीं हुई। प्रधान की चोण करन तो बाद इन्हां दी भी इलैक्शन नहीं हुंदी रही है हिस्टरी च कांग्रेस के नॉर्मली उस मामले दे विच। हुण इन्हां 39 जिहड़े मैंबर जिहड़े हुण आए ने, इहदा मतलब इहदे च लोक देखदे ने भी 4-5 गल्लां ने। एक तो 5 स्टेटां दीयां चोणां ने आउण वाले दिनां दे विच, जिहदे च राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है ते मिजोरम है। ਉਹਦੇ मद्देनजर भी ये तब्दीली की गई है किसी ना किसी रूप में। और इसे करके आप जे कहिए कि स्पैशल इनवाइटी के तौर पर 39 कांग्रेस वर्किंग कमेटी मैंबर ने, उन्हां च हाईएस्ट जगह पंजाब तो दी गई है चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़े साबका मुख मंत्री हैगे ने, जिहड़ी परमानेंट जिहड़ी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। असल दे विच कांग्रेस वर्किंग कमेटी दे विच उहदा चन्नी दा जाना मेरे ख्याल पंजाब दे विच एक काफी हिस्टोरिकल। अंबिका सोनी नूं कहो कि लगातार वर्किंग कमेटी च ने, वो तो पंजाब नाल उहा जिहा संबंध नहीं है। भावें वो पंजाब दे विचों एक बार लोक सभा भी लड़े, हार गए, ज्यादातर राज सभा दे विच ही रहिंदे ने एज अंबिका सोनी। पवन कुमार बंसल भी सीगे, पवन कुमार बंसल नूं भी हुण इनवाइटी दे विच जिहड़े पा दिता गया उस मामले दे विच किसी ना किसी रूप च। और स्पैशल इनवाइटी च मनीष तिवाड़ी भी हैगे ने। पर चरणजीत चन्नी का कद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, बाकी दे बंदे बड़े बड़े बंदे कांग्रेस जिहड़े होए, वो सब तो बड़ा एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल फील्ड हो गया है किसी ना किसी रूप दे विच। क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिहड़ी है ये सब तो पावरफुल बॉडी है, इहनूं प्रधान नूं भी हटाउण दा हक है। टोटल संविधानक तब्दीलियां जिन्नियां हुंदियां ने कांग्रेस के संविधान च, वो सब तो ज्यादा ये कर सकती है। और जिन्ने इशूज ते डायरैक्शन कांग्रेस का स्टैंड क्लीयर करेगी, क्या स्टैंड होएगा इस मुद्दे ते, वो सारे मामलों के विच मतलब ये है। और एक वड्डी गल ये भी है कि डायरैक्टली ये सारे वो परिवारक मैंबर जिथे कांग्रेस की सत्ता निहित है जिन्हों कहते हैं
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ, 2 ਤਾਂ ਬੀਗੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਐਜ ਏ ਦਲਿਤ ਫੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਜਿੱਤ ਜੇਗੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਨੀ ਦਾ ਉਹੀ ਵਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਜਰ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜ ਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਚੰਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਜ ਏ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਮੀਨ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਮੇਨ ਫੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਐਜ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬੀਇੰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਸ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਚਨ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਗਹਿਲੋਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ SC ST OBC ਮਿਨੋਰਟੀ ਤੇ ਵੂਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ 50% ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੀਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਚੋਣ, ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਪਰ 2 ਹੀ ਮੇਨ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ 3 ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਚੰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਚਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਸਚਨ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੈਰਲਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਖੜਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪੋਜੀਟ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਐਮਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਪੂਲਰ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਹੁਣ ਲਾਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਨੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 6-7 ਸਾਲ, 5-4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 6 ਜਾਂ 6.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਮੁਕਾਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧਮਈ ਸੁਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਿੱਧੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਕੱਲਿਆ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਚ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਮਕੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਵਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਐਂਗਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ? ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਇਹ ਵੇਵ ਚਲਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਰਾਡਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਦੋ 3 ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਚੁਆਇਸ ਸੀਗੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ,
ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਖੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ BSP ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਡਰਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਆ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ, ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਾਲ, ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਦਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਔਰ ਮਾਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗ ਲਗਭਗ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਖਸਤੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਮੁੱਕ ਗਈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੇਨ ਲੀਡਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਟ ਚੋਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਬਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ। ਸਬੰਧ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਸਬੰਧ ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗॉडਫਾਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ,
ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਕਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟਿਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਲਾਜ ਟਿਕਿਆ। ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਕੱਲਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿਵ ਉਧਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਉਚਾਟ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਮਤਲਬ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਜਮ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੱਫੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਸ ਮੰਚ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੰਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਨਾ ਛੱਡੋ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਖੜੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਭਵ, ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸਕੋਪ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਏ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਚੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ? ਨੰਬਰ 1, ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ।
ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਕਲੀਫ ਰਹੂਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਮੰਚ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੜਨ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਔਰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਲੇ ਕਰਤੇ, ਬਾਹਾਂ ਟੰਗੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਦਲਕਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੈਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਨਰ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਘਰ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਥੇ 100% ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਮ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ
ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੱਕ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਮ-ਹਮਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋੜਾਂ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੌਕਟੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਪਰੋਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੂਲ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੇ 9 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਹਵਾ ਹੋਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ 2 ਲੀਡਰ ਸੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ 84 ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੱਦਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੱਦਾ ਤਲਵੱਡੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਗਏ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਨ ਟੀਮ 'ਚ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਸਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਟਲ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਗਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 73 ਸੀਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ।
ਇਟ ਮੀਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਫਤਵੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਈਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ, ਈਵਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤਹਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਕੀ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੋਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਥਾਰਸਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਟਰੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੱਧਰ ਧੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਗੇਸੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲਗੇਸੀ ਨੂੰ ਉਧਰ ਛੱਡਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਦੋਂ ਗਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲਾ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਡੋ ਬੱਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈਸੀਅਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੋਕ ਇਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਹੇ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਖਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਰੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ? ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਮਐਲਏ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੱਥ ਹੋਣ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ। ਕੇਵਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲੋਗਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੜਿਆ ਪਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਕਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਥ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਲ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਂ ਕੋਟਸ ਕਹੂੰਗਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 2 ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੋਇਆ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਪਈ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਟਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਟੈਕਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਨ ਲੈਟਰ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਣ। 2 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਅਕਾਰਡ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ। ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਕਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਈਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਅਕਾਰਡ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਰਡ ਸਾਈਨ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਅਕਾਰਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਅਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਅਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝੌਤਾ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੀ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ,
ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਭੇਜਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਜ਼ਾਲਵ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਅਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 17 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। 22 ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਟੇਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਰੇਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ 80-81 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, 4 ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਚੱਲੀ। ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।